जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय मसीह दी। आप सब नूं खुदावंद आप सब नूं बहुत सारी बरकत दे। तो खुदा दी हजूरी दे विच आप सब दा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं खुदा दे वचन चों सिखना है। थोड़ी जी बेस घटाओ जी, इको तो मिक्सर तो बेस घटाओ। तो अज असीं खुदा दे पाक वचन दे विचों सिखना है कि जदों असीं इकल्ले हुंदे आ, ठीक है, जदों असीं इकल्ले हुंदे आ उदों असीं की करदे आ। हालेलुया। की करदे आ मैं दसदा। बहुत सारे लोग जदों इकल्ले हुंदे आ उन्हां दा जिहड़ा ध्यान वा ज़्यादातर गुनाह दे वल जांदा है, पाप करन दे वल जांदा है। जदों तुसीं अपने घर दे विच इकल्ले हुंदे जे, जदों तुसीं अपने बैडरूम 'च इकल्ले हुंदे जे, किते दूर गए हुंदे जे, इकल्ले हुंदे जे जिथे तुहानूं कोई नहीं जानदा, और मोस्टली लोगों का ध्यान जिहड़ा है गुनाह करन दे वल ज़्यादा जांदा है। कलाम दे विच प्रभु यीशु मसीह ने सानूं सिखाया है कि जदों असी परमेश्वर दे नाल समा बतीत करना है तो उदों भी असी इकल्ले होना है। तुसी होवो और तुहाडा परमेश्वर होवे, और तुहाडा ध्यान जिहड़ा है वो प्रभु दे वल होवे। पर अक्सर इंसान जदों इकल्ला हुंदा है उन्हें शैतान कंट्रोल करता है। उहदा ध्यान जिहड़ा है वो गलत चीज़ां दे वल लैके जांदा है। इस वास्ते अज असीं सिखना है खुदा दे वचन दे विचों, जदों असीं इकल्ले आ तो किस तरह असीं फाइट करनी आ शैतान दे नाल। बोलो सारे हालेलुया। शैतान दे नाल की करनी आ? फाइट, लड़ना है शैतान दे नाल। और अगर असी लड़ांगे तो फिर असी जितांगे। बोलो सारे हालेलुया। लड़ांगे और फिर असी, पर जे असी लड़दे नहीं तो फिर किस तरह परमेश्वर जिहड़ा है साडी हैल्प करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहुंदा है कि असी लड़िए। उत्पत्ति की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, उदा 25 अध्याय उहदी 21 ऐत दे विच लिखिया है, इजहाक ने यहोवा कोलों अपनी पत्नी लई बेनती कीती, क्यों जो वह बांझ सी, तां यहोवा ने उसकी बेनती सुनी और रिबका उसकी पत्नी गर्भवती हुई। बोलो सारे हालेलुया। इजहाक दी वाइफ की है? बोलो यार जवाब दिया करो। इजहाक दी वाइफ की है? बांझ है, उहदे औलाद नहीं हो रही। और इजहाक ने यहोवा परमेश्वर दे कोल जाके की कीती? प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने इजहाक दी प्रार्थना नूं सुनिया, और परमेश्वर ने इजहाक दी प्रार्थना नूं सुनन तो बाद उहदी वाइफ नूं, हालेलुया, गल नूं पूरा करीदा है, की दित्ती खुदा ने उहदी वाइफ नूं गर्भ दी आशीष दित्ती, वो गर्भवती हुई। क्यों? क्यों दुआ सुनी खुदा ने इजहाक दी? क्यों कई बारी साडियां दुआवां सुनियां नहीं जांदियां? क्यों साडियां प्रार्थनावां च रुकावटां आउंदियां? इजहाक दे बारे अगर असी बाइबल दे विचों पढ़ीए, इजहाक जिहड़ा है वो वायदे दी संतान है। बोलो हालेलुया। कादी संतान है? वायदे दी। अब्राहम दे घर पहला जिहड़ा बच्चा पैदा होया वो गोली हाजरा दे द्वारा पैदा होया और उहदा नाम इस्माइल रखिया। पर परमेश्वर ने जदों अब्राहम दे नाल गल कीती तो खुदा ने उन्होंने कहा कि तेरी असली औरत सारा तो एक बेटा पैदा होएगा, उहदा नाम तू इजहाक रखना है। बोलो हालेलुया। कादी संतान सी वो? वायदे दी। परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि इजहाक तो तेरी जिहड़ी आ नस्ल सदाई जाएगी। इसलिए बाइबल दे विच लिखिया है
कि तेरे मां के गर्भ में पैण तो पहले परमेश्वर कहता मैं तेन की कर लिया, चुन लिया, तेन वखरा कर लिया। हुण इसहाक जो वड्डा होया, जवान होया, अपने एक घर के नौकर नूं अब्राहम ने उहदे लई लड़की लभण दे लई भेजिया। हालेलुया। उहदे लई लड़की लभ के लिया, वो उहदी पत्नी बन गई। बोलो हालेलुया। अब्राहम ने उहदे लई लड़की लभण लई अपने नौकर नूं कित्थे घल्लिया? उहदे अपने लोकां दे विच। और इसहाक के बारे बाइबल दे विच लिखिया, मैं सारियां आयतां नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर टाइम बहुत लगेगा। इसहाक के बारे बाइबल दे विच लिखिया कि इसहाक जिहड़ा सी इकल्ला जाके मैदान दे विच परमेश्वर दा ध्यान करदा हुंदा सी। हालेलुया। ये इसहाक दी मैं खूबियां दस रहा तुहानूं, उहदियां क्वालिटियां। और इसहाक ने यह नहीं अपने बाप नूं कहा कि मेरा विआह कर लगा, मैनू तो पहला पुछ ला, ते जे तू कुड़ी लभनी तेनू आप नूं की हो गया कि नौकर नूं घल दिता मेरे लिए कुड़ी लभण दे लई। हमेशा याद रखो, जो तुसी कुवारे जे तुहाडी कोई लाइफ नहीं है, तुहाडी जिहड़ी लाइफ है वो शादी तो बाद है। क्योंकि जब तक तुहाडा विआह नहीं ना हुंदा तुसीं मुंडे हुंदे जे। की हुंदे तुसीं? मुंडे। लड़की लड़की हुंदी है, पर जो विआह हो जाता उदों मुंडा की बन जाता? बंदा। ते लड़की की बन जाती? औरत बन जाती। और तुसी एक फैमिली वाले बन जाते जे फिर। और फिर बाइबल दे विच लिखिया है, परमेश्वर जिहड़ा है लिखिया धर्मी नूं कादे च वसाउंदा? घराणे दे विच। हालेलुया। परमेश्वर ने जदों इंसान नूं बनाया, मम्मी डैडी नहीं बनाए उन्हें, ठीक है, भैन भरा नहीं बनाए उन्हें, भरा भरा नहीं बनाते, भैणा भैणा नहीं बनातियां। परमेश्वर ने पति और पत्नी बनाया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। और तुसी जानदे जे पत्नी जदों कल्ली सी, शैतान ने उन्होंने आके वरगड़ा लिया। इसे तरह अज भी जदों तुसी कल्ले हुंदे जे, पाप तुहाडे उत्ते अटैक करदा है। तुसीं अपना मोबाइल फोन फड़िया, तुसीं कल्ले जे, तुहाडा गलत मलत वेखण नूं जी करदा है। तुसीं टीवी अगे बैठे, तुहाडा गलत मलत कुछ वेखण नूं जी करदा है, तुहाडा गलत कुछ करन नूं जी करदा है। अज तुसीं अपने आप नूं इह सवाल कर सकदे जे, और तुसीं बह के सोच सकदे जे कि जदों तुसीं कल्ले हुंदे जे तुसीं की करदे जे, की है तुहाडी लाइफ तुहाडे कल्लियां दी। हालेलुया। की तुसीं कल्ले ऐसे हैगे जे कि शैतान तुहाडे सामने आके खड़ा हो जाए ते तुसीं उहनूं हरा सको, तुसीं उहदे ते फतह पा सको। अज इंसान जदों कल्ले हुंदे ने, वो अपना जीवन पाप दे विच ज़्यादा बतीत करते। मैं देखा कई नौजवान जदों बाहरले मुल्कां दे विच चले जांदे ने, परमेश्वर नूं भुल गए, बाइबल नूं भुल गए, प्रार्थना नूं भुल गए, पास्टर नूं भुल गए, कई इत्थों तक अपनी फैमिलियां तक नूं भुल जांदे ने, और उत्थे जाके फिर नशियां दे विच, बदकारी दे विच, होर पुट्ठे सिद्धे कामां 'च अपना जीवन बतीत करदे ने। बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां जदों स्कूल कॉलेज दे विच जांदे ने, माँ बाप नाल नहीं है, भैन भरा नाल नहीं है, कल्ले आ उत्थे, कोई जानदा नहीं उन्हां नूं, फिर वो पाप करदे ने। पर एक गल याद रखिए, भावें आपां कल्ले आ, भावें आपां 10 जणियां च, परमेश्वर हर जगह सानूं देखदा है। इसहाक जदों कल्ला हुंदा सी, मैदान दे विच जाके की करदा सी? परमेश्वर दा ध्यान करदा हुंदा सी। बोलो किहदा ध्यान करदा सी? हाँ, कई नींद वाल ध्यान कर रहे, किहदा ध्यान करदा हुंदा सी? और देखो ओहदा रिजल्ट की निकलिया कि अज इसहाक दी वाइफ जिहड़ी है वो बांझ है, ओहदे बेबी नहीं हो रहा, तो इसहाक खुदा दे अगे जाके दुआ करदा, खुदा ओहदी दुआ नूं सुणदा है और ओहदी वाइफ नूं बरकत दिंदा है। और अगर इसहाक कल्ला जदों हुंदा सी उदों पाप करदा हुंदा, बदियां दे विच रिहा हुंदा, अज ओहदी वाइफ जिहड़ी है प्रॉब्लम दे विच है, इसहाक प्रार्थना करदा, खुदा ओहदी दुआ ना सुणदा। मूसा दे बारे लिखिया, मूसा जिहड़ा सी पहाड़ दे उत्ते जाके इकल्ला जाके खुदा दे नाल समा बतीत करदा हुंदा सी। 40 साल उहने इदां कीता। हालेलुया। किन्ने साल? कई दी 40 मिनटां च फूक निकल जांदी। और एक दिन यहोवा परमेश्वर आके उहदे नाल गल करदा है, उहनूं आवाज़ मारदा है। इसलिए प्यारिओ,
आप जद इकल्ले जे गुनाह दे वल नहीं जाना, पाप दे वल नहीं जाना। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਆ WhatsApp ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਚੂਟਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾ ਸਮਝਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ, ਇਕੱਲੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਜਹਾਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਕੂਬ ਦੀ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿਆਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ। ਯਕੂਬ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਨੇਰਾ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੂਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਜਹਾਕ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਯਕੂਬ ਉੱਥੇ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਗੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਈਏ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੂਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਲੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਦਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? आपने लड़ना है, कल्ले जे शैतान अटैक करेगा। शैतान उदों नहीं आया जो आदम ते हवा कट्ठे सी, कदों आया? जो हवा कली सी। याकूब नूं दर्शन हुंदा है, और देखो नानके पिंड जाके उहदे नाने ने किन्नी वारी उहदे नाल, सॉरी उहदे मामे ने किन्नी वारी उहदे नाल हेरा फेरी कीती? बोलो, बोलदे नहीं, चेता भुल गया। 10 वारी। किन्ने वारी? 10 नंबर का मतलब हुंदा परफेक्ट, यानी कि पूरी परफेक्ट उहदे नाल हेरा फेरी कर ली, पर परमेश्वर ने उन्होंने घाटा पैण नहीं दिता, क्योंकि ध्यान किधर वा? यहोवा परमेश्वर दे वाल। बोलो सारे हालेलुया।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਆ ਨਾ ਪਾਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਸ ਜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਵੀ ਸਲੀਵਲੈਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੇ ਸੂਟ ਵੇਖ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਵੈਸੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ। ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਰਸ ਦੇ 3 ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਲਟ ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬੜਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਤਿਆਂ ਤੋੜੀ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਸ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ 3 ਸਾਤੇ ਪੂਰੇ ਲੰਘੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੱਠ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾਨੀਏਲ। ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਿੜੀ, ਉਹ ਨੱਠ ਹੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਟੋਪੀ ਪੁੱਠੀ ਜੋ ਪਾਈ, ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆ। ਓਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਓਏ ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਾਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ। ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੂਰ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਦਿਨੇ ਖਾਣਾ ਪਏ ਸਾਡੀ ਆ। ਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਲੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਲੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਟੂਟੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਟੂਥ ਦਿੱਤਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖੁਰਕਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਐਡੇ ਚਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ 10 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨ ਚੇਂਜ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੀਤ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਯਕਦਮ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ। 21 ਆਇਤ, ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਵੇਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਰੋਕਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੇਟ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਕਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਵਾਲ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਪਲਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਜੋਤੀ ਪੜਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੰਕਾਰਨਾ ਹਨ। ਕੌਣ? ਹਾਂ, ਕਿ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਸੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹੰਕਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਹੋਵਾ ਜੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੰਕਾਰਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੂ ਗੰਜਾ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤਵੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ। ਪਾਸਟਰ ਤਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਲੋਹ ਵੀ ਲਾਊ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੂ ਕੀ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗਾ? ਗੰਜਾ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੁਮਕੇ, ਛਣ ਕੰਗਣ, ਕੁੰਡ, ਨਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਕੰਗਣ, ਪਟਕੇ, ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ, ਆਰਸੀਆਂ, ਮਲਮਲ, ਸਾਫੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਥਾਂ ਸੜਿਆਹੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਟਕੇ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਸੀ, ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੰਜ, ਚੋਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾਗ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਛਨ 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 ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ ਜੇ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਵਰਗਾ ਟੌਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਠਾਣ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਖੂਡ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰੀਅਲ ਰੋ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਲ ਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁੱਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਉਹ ਆਂਟੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਹੋ ਵੇਖੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੀਝਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੁਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਬੈਠਦੇ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਹੀ WhatsApp ਖੋਲਣਗੇ, Facebook, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਖਿਆ, ਸਰਾਣਾ ਚੁੱਕ, ਰਜਾਈ ਚੁੱਕ, ਕਮਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਨਾ? ਚਾਰਜਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਐਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ਵਾ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ। ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ,
ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਤੀਕ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਤ ਤੇ ਸਿਤਾਰ, ਡੱਫ, ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਈ ਫਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਡੀਜੇ ਜੀ? ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਲਾਗੋ ਸਾਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਾਸ ਜੀ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈ ਆਇਓ, ਤੱਪੜ ਵੀ ਲਈ ਆਇਓ, ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲਈ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 1500-1600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੰਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੇ, ਪਾਸਟਰ ਪਾਸੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਬਤ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਡੱਫ ਵੀ, ਬੰਸਰੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ? 40,000 ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 40,000 ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗਾਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਐ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਚਰਚ ਬਣਦਿਆ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਰਚ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਦੇ ਦੇ 10-20 ਰੁਪਏ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗਣੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜੇ, ਦਵਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣੀ? ਪਾਸਟਰ ਕੋ। ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਸ਼ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾੜਤੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਬੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਮਗਰ ਜਾੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਬਣ ਗਈ ਢਿੱਡ 'ਚ, ਉਹ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੋ ਜੀ। ਇਜਹਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਜਹਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
कदी घमाणा तो दवाई लै लो, श्री हरगोबिंदपुर लै लो, ठीक है, पर इनू पार चल जाते आ, फिर पार तो घूम फिर के वापस आ जाते। हुण बटाला, अमृतसर, फिर जोंद है। वो बुढ़ी बेचारी बड़ी सोहनी है, पतली शरीर की, बड़ी वधिया आंदी है, सोहनी सुलक्खी, खवा खवा दवाइयां नूं टुंटण मासी बना देंदे। इजहा गल देखो, खुदा दे अगे जाके दुआ करता है परमेश्वर अपनी वाइफ दे लई, परमेश्वर मेरी वाइफ दे वल ध्यान कर, क्योंकि मैं हमेशा तेरे वल ध्यान कीता है। बोलो सारे हालेलुया। अज पता लोगों की दुआ की हुंदी, खुदावंद मेरी वाइफ वल ध्यान दे, मैं बड़े पाप कीते, मैनू माफ कर दे। हुण खुदा कहंदा पहले इहदा ते लेखा जोखा कर लईए। फिर इजहा कहंदा खुदावंदा मेरी वाइफ वल ध्यान दे, क्योंकि मैं तेरे वल ध्यान करदा सी। बोलो सारे हालेलुया। अज लोग इत्थे दुआ करके उठते आ, उत्थे उठ के जाके पाप करन डै पैंदे। इत्थे बंदगी च बैठे आ, बंदगी च उठदे बाहर जाके मैनू चाह घट मिली, ओनू लड्डू 2 देते, मैनू 1 देता। कादी भगती है? लंगर खाण दी, इन्हें कदा लंगर लाया, इन्हें कदा लंगर लाया, आवे 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 विच की आलू किदां दा आवे। इन्हां चीज़ों तो बस दिमाग खराब होया फिरदा। खुदा दे बंदे जे रोटी नहीं मिली तां भी धन्नवाद, हालेलुया। चाह नहीं मिली, कई 10-12 वारी सारी दिहाड़ी पी के आए होंदे ते शामां नूं जे बंदगी ते भी ना मिले, इन्हां कदी चाह बनाई, इन्हां पता नहीं किन्ने जणे बैठे बंदगी ते। और ये सब कुछ भला कदों चलदा? जो कल्ले होंदे, दिमाग शैतान घुमाउंदा पूरा, पूरी चरखड़ी घुमदी। प्यारे याद रखो, इकल्ले होना बड़ा खतरनाक जी। उपदेशक लिखता है, हाय उहदे ते जिहड़ा कल्ला डिगदा है, क्योंकि उहनूं ठालण वाला मैं तुहानूं दसदा, लिखा ना, जिथे मेरे नां च 2 जां 3 इकट्ठे होणगे उत्थे मैं। कैसे लोगों का साथ अज तुहाडे नाल, कि वो तुहाडे नाल बह के दुआ करन वाले तुहाडे दोस्त हैगे आ? कि अज तुहाडे कोल ऐसे दोस्त हैगे तुसीं किसी नूं कह सको आ ते मेरे नाल बैठ ते आपां की करिए, दुआ करिए, ते ओह कहे वाह भी आ ते बड़ी वधिया गल की, चल करिए दुआ। कि जां तुहाडे इहो जिहे यार बेली आ, तुसीं दुआ करके उठे, आके बैठे कि अपने यार दे लागे, ते उन्हें जेब चो बंडल कढ़िया बीड़ी ला के, हाँ फिर भाई हीरे जय मसीह दी, ठीक ठाक हो? ते हीरे नूं गुस्सा चढ़न डै पिया भी हुणे मैं दुआ करके आया ते मेरे नाल ये मैनूं धूफ बत्ती देण दिया। किद्दां आत्मक रह सकोगे तुसीं? किद्दां? खुदा दी हजूरी च बैठे सी, विश्वास तकड़ा हो गया। इहो जिहे इंसान दे लागे बैठे जिहड़ा कहंदा यार कोई नहीं फायदा रब नूं मनण दा, कख नहीं दिता अजे तक। तुहाडा सारा ध्यान उहदे अल चल गया। जीजो अच्छे दोस्त बनाओ, बोलो हालेलुया। अच्छे तुहाडे साथी होण जिहड़े तुहानूं यहोवा दे विच फलवंत करन, तुहानूं कमजोर ना करन। बोलो सारे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 अध्याय जो पढ़ रहे आप यशाया, मैं अपने बालम लई उसदे अंगूरी बाग दे विखे एक प्रेम रत्ता गीत गावां। मैं अपने बालम लई उसदे अंगूरी बाग दे विखे एक प्रेम रत्ता गीत गावां। मेरे बालम दा एक अंगूरी बाग एक फलदार टिब्बे उत्ते सी। कहंदा मैं, अच्छा बालम कौन है साडा? बोलते नहीं, हालेलुया। बालम भला किनू कहंदे आ? भैणों बोलो, बालम किनू कहंदे भला? पति नू।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਗਾਊਂਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, 7-8 ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਪਏ, ਧੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਕਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਤਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ 5 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਤਾੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਾਂਗਿਆਂ ਨਾ ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਉੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਾਉਣ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਪਾਪ, ਬਦੀਆਂ, ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤਾ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮਸੀਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਰ ਕੰਠੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਆ? ਸਲੇਡਾ, ਗਿਰਗਟ ਵਾਲੀ ਬਦਰੂ। ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ, ਯਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦਣ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਫਿਰ ਥੋੜ ਕੇ ਚੀਰ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦਾਊਦ ਕੱਲਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तेरे नाम नूं परमेश्वर कहंदा मैं वड्डा करांगा। अगर परमेश्वर दे कोलों वड्डे काम कराउणा चाहुंदे जे ते परमेश्वर दे लई बलि भी वड्डी देनी पैनी आ। हालेलुया। हुण तुसीं साइकिल दा मुੱਲ लै के है ते कहो मैं जाके KTM बाइक खरीद ला, इदां किदां हो सकदा है? कई ना 2000 का मोबाइल लै आउणगे, कहणगे फोटो खिंच के कैमरे की क्वालिटी नहीं हैगी। दस होर तेन 2000 दे विच की उन्हां फुल HD वाला कैमरा फड़ा देना है। आप परमेश्वर दे कोलों वड्डे वड्डे काम देखना चाहुंदे जे, आप उहदे लई वड्डे वड्डे काम करो। बोलो सारे हालेलुया। तुही की बरकत कैसी चाहुंदे जिहड़ी तुहाडी पहुंच तो बाहर होवे? खुदा दे लई काम किहड़े करो? अपनी पहुंच तो बाहर। बोलो हालेलुया। तुसी खुदा नूं हैरान करो, खुदा तुहानू डबल हैरान कर देगा। बोलो सारे हालेलुया। हालेलुया। कलाम च लिखा ना जेड़े हंजुआं नाल बीजदे ओ किदां वड्डदे आ? हंजुआं नाल बीजिया जांदा, प्रेयर हंजुआं नाल बीजी जांदी आ, रोजा हंजुआं नाल बीजिया जांदा, ऑफरिंग हंजुआं नाल दित्ती जांदी है। ये सब कुछ आसान नहीं हुंदा, पर जदों तुसीं प्रभु यीशु दे प्यार विच डुੱਬ जांदे जे फिर सब कुछ आसान हो जाता है। फिर देना, फिर प्रार्थना करना, फिर रोजा रखना, संडे चर्च जाना, खुदा दे कम्मां च हिस्सा पाना, सब कुछ आसान हो जाता है उदों। पर जदों इंसान अपने आप नूं प्यार करता है, अपनी ख्वाहिशां नूं प्यार करता है, अपनी बदियां अपने गुनाहां नूं प्यार करता है, उहदे लई खुदा दे राह ते चलना बड़ा औखा लगदा। खुदा दी गल मननी उहनूं बड़ी औखी लगदी है। आप समझो। हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। इकल्ले चलो खुदा दे राह ते, तुहानूं किसे दी लोड़ नहीं, इकल्ले चलो। खुदा भीड़ां इकट्ठियां कर देगा तुहाडे मगर। बोलो सारे हालेलुया। इकल्ले चलो, कोई परवाह मत करो, कोई तुहाडे नाल तुरे ना तुरे, कोई तुहाडे नाल बैठ के दुआ करे चाहे ना करे, घर दे भी ना करन, पति ना करे पत्नी ना करे, कोई ना तुहाडी गल मन्ने। तुहानूं पता लग गया ना प्रभु दे बारे, जोर ला दो अपना पूरा। बोलो सारे हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इकल्ले बह के पाप मत करो, इकल्ले बह के खुदा दे नाल समा बतीत करो अच्छे तरीके नाल। अखां नूं बंद करिए सारे।